हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? गुजकेट नीट अने JEE आधारित लेक्चर नंबर 2 जेमां आपणे प्रथम चेप्टरना एमसीक्यूएसनो अभ्यास करीशुं। प्रथम अने बीजू चेप्टर इलेक्ट्रोस्टेटिक कहेवाय, तो एना संदर्भमां जोईए आजे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 नी अंदर विद्यार्थी मित्रों एक एमसीक्यूएस आपे तो होमवर्कमां तेनो जवाब जरा शुरुआत में टेली कर लीए। श्री SV शाह विद्या विहार महेसाणा दरेक विद्यार्थीનું हार्दिक स्वागत करे छे। एमसीक्यूएस कंईक आवो हतो के बे वीजभारो आर अंतरे होय त्यारे तेमनी वच्चे लागतुं विद्युत बळ F छे। हवे ते दरेक वीजभारमां 200% वीजभार उमेरवामां आवे तो पहला F नुं सूत्र शुं थई गयुं के Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, तो 9F डैश केटलो थशे? ऑप्शन इनाई रहेशे F 4 गणो थाय, 3 गणो थाय, 6 गणो थाय, 9 गणो थाय, अर्धुं थाय, गमे ते समजीए आपणे। वीजभारनुं मूल्य 200% उमेरवामां आवे तो ऑलरेडी आनुं मूल्य केटलुं कहेवाय? 1 अथवा 100%। अने मित्रों 200% उमेरो तो केटला टका थयो? 300%। मतलब वीजभारनी किंमत होय एना करता केटला गणी करवानी? 3 गणी। अने Q2 डैशनी पण किंमत शुं थई? 3 गणी। तो जे सीधे सीधो प्रश्न आवो करता था भाई वीजभारनुं मूल्य 3 गणुं करवामां आवे तो बर केटलुं थाय? तो आपणे आवडतुं हतुं के भाई 3 गणुं करीए तो 3, अहींया पण 3 गणुं, अंतर एनाय कीधुं छे 3 तरी 9, तो बर केटलुं थई गयुं? शरूआतना बर करता 9 गणुं। समझ भाई? टकावारी कीधी 200% उमेरवामां आवे, 200% उमेरीए तो 100% में 200% एटले टोटल 300%। 300% मतलब शुं थयुं? 3 गणुं। ओके, तो साचो जवाब आवशे 9F अथवा शरूआतना बर करता 9 गणुं थाय। अने छेल्ले आपणे लास्ट टाइम जे एमसीक्यूएस लीधो छे एनाथी आगळ जईए तो आपणे ए टॉपिकमां वीजभार, वीजभारना एकमो, वीजभारनुं क्वॉन्टमीकरण अने वीजभार संरक्षणनो नियम अने कूलम्बनो नियम एटला आधारित एमसीक्यूएस जोयेला। हवे विद्यार्थी मित्रों सदिश माटेनुं एक सूत्र छे, एना आधारित बहु महत्वना एमसीक्यूएस पूछाय छे। आजे आपणे जे चर्चा करीशुं मात्र बळना संदर्भमां करीशुं, थोड़ी डायपोलना संदर्भमां पण लई लईशुं। टूंकमां आ चेप्टर अने एना पछीना जेटला चेप्टर हशे एमां ज्यां ज्यां सदिश आवशे तो सदिशनो सरवाळो करवानी एक मेथड है और एना परथी मळतुं परिणामी मूल्य। तो आपणे आवुं लई लीए के जो F1 अने F2 बे सदिश होय अने तेमनी वच्चेनो खूणो F1 अने F2 वच्चेनो कोण एंगल थीटा होय तो परिणामी बळ F डैश इज इक्वल टू ख्याल छे ने तमने? बोलो चलो, थियरी वखत समजायेलुं है। हाँ साचुं, शुं आवशे? F1 स्क्वेर प्लस F2 स्क्वेर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके, हवे आनी अंदर मोटा भागे जे बर आप्या हशे, जे विद्युत क्षेत्र आपेलुं छे लगभग 90% सरखुं हशे मोटा भागना केसमां। तो ए समय जो F1 अने F2 समान होय तथा नंबर 1 थीटानी किंमत 0 होय, नंबर 2 थीटानी किंमत 180 होय, नंबर 3 थीटानी किंमत 60 होय, नंबर 4 थीटानी किंमत 90 होय। ओके, अने नंबर 5 थीटानी किंमत 120 होय। आ याद राखीशुं। तो मित्रों परिणामी बळ F डैश बमणुं थई जाय, परिणामी बळ F डैश 0 थई जाय, परिणामी बळ ए मूळ बळ करता √3 गणुं थाय, परिणामी बळ ए √2 गणुं थाय अने परिणामी बळ जे होय तेना ते रहे। बे सूत्र समझिए, बे आ याद ज राखवानुं। याद एटला माटे राखवानुं, समजीने याद राखवानुं के जेथी करीने सरळताथी आपणे दाखलो अथवा एमसीक्यूएस सॉल्व करी शकीए। शुं कहेवा मांगे छे के जो F1 अने F2 सरखा होय अने थीटा 0 होय, मतलब आवो थयो F1 बराबर 5 न्यूटन अने भाई ए ज दिशामां पाछुं F2 बराबर पण 5 न्यूटन अने बंनेनी दिशा एक ज थीटा 0, तो सीधे सीधो सरवाळो 5 ने 5 10 थई जाय, बमणुं थई जाय। आमां किंमत मूको चलो। cos 0 ની કિંમત 1 तो अंडर रूट किंमत पर मूकीए। चलो अंडर रूट
F1 F2 સરખા એવું લઈ લઈએ, F1 F2 ની કિંમત F લઈ લઈએ તો F સ્ક્વેર પ્લસ F સ્ક્વેર પ્લસ 2F ગુણ્યા F એટલે 2F સ્ક્વેર cos 0 ની કિંમત 1, હું આ પહેલા કેસની વાત કરું છું 1, તો ભાઈ 2F સ્ક્વેર પ્લસ F સ્ક્વેર 3 પ્લસ 1 એટલે 4F સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ અંડરરૂટ 4F સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ થાય 2F. અને અમે ખ્યાલ છે એક જ દિશામાં હોય તો સદિશનો સરવાળો થાય. ભાઈ 180નો એંગલ હોય તો વિચારો આ શું કહેવા માગે છે, F1 5 ન્યૂટન આ દિશામાં અને F2 5 ન્યૂટન આ દિશામાં, વિરુદ્ધ દિશામાં. 180નો એંગલ ક્યારે થાય, વિરુદ્ધ દિશામાં. તો બંને સદિશો સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં, તો પરિણામી 0. બર હોય તો બર, વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર, વિદ્યુત ડાયપોલ હોય તો વિદ્યુત ડાયપોલ, ચુંબકીય ડાયપોલ, જેટલા સદિશ છે બધા સદિશ માટે આ સૂત્ર લાગુ પાડી શકાય. આપણે જસ્ટ ચર્ચા એફના સંદર્ભમાં કરીએ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર સૂત્ર શું થાય, અંડરરૂટ E1 સ્ક્વેર પ્લસ E2 સ્ક્વેર પ્લસ 2E1 E2 cos થીટા. તો ખ્યાલ આવી ગયો ને. 180 વિરુદ્ધ દિશામાં શું થાય, 0. કોઈ વિદ્યાર્થી કે ના સાહેબ આમાં કિંમત મૂકીને બતાવો. cos 180 ની કિંમત -1, તો એ શું થઈ જાય, -1 2F ગુણ્યા આપણે 2F સ્ક્વેર આગળ થઈ જાય -1. તો પછી F સ્ક્વેર પ્લસ F સ્ક્વેર 2F સ્ક્વેર 2F સ્ક્વેર માઇનસ 2F સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ક્લિયર? ચલો નીચેનામાંથી ગમે તે એકમાં કિંમત લખી દઉં, એટલે ગોખવાનું નથી, સમજી વિચારીને સાઈટમાં લઈએ. ચલો F સ્ક્વેર પ્લસ F સ્ક્વેર પ્લસ 2F ગુણ્યા F એટલે F સ્ક્વેર, cos સાઈડની કિંમત 1/2, 1/2 નીકળી ગયા, અંડરરૂટ F સ્ક્વેર પ્લસ F સ્ક્વેર, અહીં શું વધ્યું મિત્રો, F સ્ક્વેર, ટોટલ થઈ ગયા 3F સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ √3F. ઓકે, તો યાદ રાખીશું, જો બંને સદિશોનું મૂલ્ય બર હોય તો બર, વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર, જે સદિશ હોય, વેગ હોય તો વેગનું સદિશ, જો કોઈ પણ બે સદિશોનું મૂલ્ય સરખું હોય અને એમની વચ્ચેના એંગલ 0 તો બમણું થાય, 180 તો 0 થઈ જાય પરિણામી વસ્તુ, બર હોય તો બર, 60 તો √3 ગણું થાય, 90 તો √2 ગણું થાય અને 120 હોય તો તેના તે રહે. ઓકે, ચલો આનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો એકાદ MCQ જોઈએ આનું એક્ઝામ્પલ તરીકે. ચલો ત્રિકોણથી શરૂઆત કરીએ. ટ્રાયેંગલ, સમબાજુ ત્રિકોણ, બધી બાજુઓ સરખી. ઓકે, અને વીજભાર લઈ લઈએ Q, Q અને Q. ક્લિયર? તો નંબર આપી દો આને. ચલો 1, આને કહી દઈએ 2 અને આને કહી દઈએ 3. ત્રણનું મૂલ્ય સરખું છે. તો કોઈ એક વીજભાર ઉપર, ગમે તે એક ઉપર 2 ઉપર કે 3, કોઈ એક વીજભાર પર, આકૃતિમાં દર્શાવેલ તંત્રમાં કોઈ એક વીજભાર પર લાગતું વિદ્યુત બળ, ખાલી જગ્યા, ઓપ્શન A 3kq²/a², ઓપ્શન B √3kq²/a², ઓપ્શન C √2kq²/a², ઓપ્શન D kq²/a². ઓકે, ઓપ્શન બનાવી શકાય ગમે તે. ચલો ગમે તે એક ઉપર શોધવાનું છે. હવે આકર્ષણ અને અપાકર્ષણમાં એ પણ ધ્યાન આપીએ, સદિશની દિશા બહુ મહત્ત્વની છે. મેં કીધું આજે આપણે શરૂઆત એકદમ નીચા લેવલથી કરવાની છે અને ધીમે ધીમે આગળના MCQs જોતા જઈશું. ધારો કે આ Q છે, આ પણ Q છે, બંને પ્લસ રહે ઉધારી લઈએ. આને 1 કહી દઉં, આને 2 કહી દઉં. તો પહેલાં વડે બીજા ઉપર લાગતું બળ, પ્લસ પ્લસ હશે તો બંને શું કરશે, અપાકર્ષણ. તો પહેલો બીજાને ધક્કો મારશે, તો પહેલા વડે બીજા ઉપર લાગતું બળ F21, પહેલા વડે બીજા ઉપર લાગતું બળ. કોઈ વિદ્યાર્થી કે સાહેબ બીજો પણ પહેલા નંબર લગાડતો છે, સાચું છે, બીજો પ્લસ, પહેલો પણ પ્લસ, તો બીજો પહેલા પર લગાડતું કયું બળ, અપાકર્ષણ, તો ધક્કો મારશે. તો આ દિશામાં આવ્યું F12. દિશા બહુ મહત્વની છે. એક વીજભાર લઈ લઉં હું પ્લસ, બીજો વીજભાર લઈ લેલું માઇનસ, તો આકર્ષણ બળ લાગે. ચલો આનો નંબર 1 કહી દઈએ, આને 2 કહી દઈએ.
પહેલા વડે બીજા ઉપર લાગતું, પહેલો બીજા ઉપર કયું બળ લગાડે? આકર્ષણ બળ. તો પહેલો બીજા વીજભારને પોતાની તરફ ખેંચશે, આકર્ષિત કરશે. તો આ થઈ ગયું F21, પહેલો બીજા ઉપર લગાડતું આકર્ષણ બળ. એ જ પ્રમાણે બીજો પણ પહેલાને શું કરશે? આકર્ષણ બળ લગાડશે. તો બીજો પહેલાને ખેંચશે પોતાની તરફ. તો આ થઈ ગયું F12. જો બદલાઈ ગયું. ખ્યાલ, મૂલ્ય તો સીધે સીધું મળશે આપણને, પણ સદિશમાં ખાસ મહત્વની બાબત છે દિશા. તો અપાકર્ષણ હોય તો દૂર તરફ જાય, આકર્ષણ હોય તો નજીક તરફ આવશે. તો દિશા એ પ્રમાણે દર્શાવવાની. ચલો, ગમે તે એક ઉપર, એટલે અહીંયા 2 માટે લઈએ આપણે. ચલો, 2 ઉપર કોણ કોણ બળ લગાડશે? તો પહેલો બળ લગાડશે અને ત્રીજું પણ બળ લગાડશે. પહેલો બીજા ઉપર કયું બળ લગાડશે? અપાકર્ષણ. તો પહેલા વડે બીજા ઉપર લાગતું અપાકર્ષણ. તો પહેલા વડે બીજા ઉપર લાગતું અપાકર્ષણ. અહીં ઓપ્શન લખી દઉં C, √2kq²/e². ચલો, પહેલા વડે બીજા ઉપર અપાકર્ષણ, સિમ્બોલ શું આપી દો મિત્રો? F21, પહેલા વડે બીજા ઉપર લાગતું બળ. એ જ રીતે ત્રીજો પણ બીજા ઉપર ધક્કો મારશે, અપાકર્ષણ. તો એના કારણે લાગતું બળ નીચેની તરફ. શું સિમ્બોલ આપી દઈએ? F23, ત્રીજા વડે બીજા ઉપર, ત્રીજા વડે બીજા ઉપર. મિત્રો, બંનેના મૂલ્યો શું થાય? સરખા થાય. જુઓ જરા. હવે મૂલ્ય લખું તો આ બંનેનું મૂલ્ય શું થાય? કૌંસમાં લખી દઈએ KQ1Q2/r². તો કે KQ1Q2 સરખા, આરની જગ્યાએ એ છે તો KQ²/e². એ જ પ્રમાણે આ બંને વચ્ચેનું અંતર એ, બંનેનું વીજભાર Q, તો આનું મૂલ્ય પણ KQ²/e². હવે આપણી પાસે બંને બળો છે, તો પરિણામી બળ ક્યાં આવે? અને જો યાદ રાખીએ ધોરણ 11નું સદિશવાળી મેથડ, કે કોઈ પણ સદિશ હોય એ, આ સદિશ B, તો પરિણામી સદિશ A + B હંમેશા એની મિડલમાંથી પસાર થાય, A + B. સદિશના સરવાળાની ત્રિકોણની રીત યાદ હશે, બરાબર? થિયરીમાં આપણે સમજાવ્યું પણ છે. તો બંને બળો કેવા? સરખા. તો બંનેનું પરિણામી બળ ક્યાં નીકળે? મિડલમાં, એ આ દિશામાં. કેટલું થાય? બોલી જાઓ. F21, F23, બંનેને F કહી દઉં. સરખા જ છે બંને, KQ²/e², KQ²/e². તો બંને વચ્ચેનો ખૂણો શોધી દો. શોધાઈ ગયો. સમબાજુ ત્રિકોણ છે. સમબાજુ ત્રિકોણ હોય તો સમકોણ ત્રિકોણ હોય તો આ પણ સાઈડ, આ પણ સાઈડ, આ પણ સાઈડ, અને આ એંગલ સાઈડ થાય તો સામેનો આ એંગલ પણ સાઈડ થાય. તો બંને બળો સરખા અને બંને વચ્ચેનો એંગલ સાઈડ હોય તો પરિણામી બળ F' કેટલું થાય? √3 × F. F એટલે કઈ કિંમત? KQ²/e². √3 KQ²/e². આ સાચો જવાબ. ખબર પડી? ખ્યાલ આવે છે ને? ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. જોઈએ એના સંદર્ભમાં બીજો એક એક્ઝામ્પલ. ચોરસ લઈ લઈએ. ચોરસના 4 શિરોબિંદુ પર ક્યુ વીજભાર લઈ લઈએ પ્લસ, તો કોઈ એક વીજભાર પર એની લંબાઈ લઈ લઈએ E, ચોરસની બાજુની લંબાઈ E. તો કોઈ એક વીજભાર ઉપર, આ વીજભાર ઉપર લાગતું પરિણામી બળ શોધો. 1, 2, 3 અને 4 નામ આપી દઈએ. ઓકે, ચલો. આનું વિકર્ણ કેટલું થાય? આ અંતર કેટલું થાય? જરૂર પડશે એટલા માટે લખી દઈએ. પાયથાગોરસનો પ્રમેય A, તો આ કેટલું થાય? √2a. ક્લિયર? હવે પ્રશ્ન સમજી લો. ચોથા પર લાગતું પરિણામી બળ શોધવું છે. તો ચોથા પર કોના કોના લીધે બળ લાગશે? ચલો, પહેલા વડે બળ લાગશે. કયું બળ? આકર્ષણ કે અપાકર્ષણ? અપાકર્ષણ. પહેલો ચોથાને ધક્કો મારશે તો એના કારણે લાગતું બળ આ રીતે લખી દઈએ. F1 લખું છું, બરાબર? પહેલાના લીધે F1. મૂલ્ય પણ સાથે લખી દઈએ મિત્રો. KQ²/ સાચું, KQ²/a², KQ1Q2/r². ચલો, પહેલાંનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ત્રીજાની વાત કરીએ. ત્રીજો પણ ચોથા પર અપાકર્ષણ બળ લગાડશે તો એના કારણે લાગતું બળ દૂર જતું, એટલે અપાકર્ષણ બળ F3 લખી દઉં. ત્રીજા વડે લાગતું બળ F3 લખાય, પણ આપણે
સિમ્બોલ 1 2 3 એવું આપીએ તો કે Q1 Q2 અપોન અંતર એ તો કે Q1 Q2 અપોન અંતર એ સ્ક્વેર. ચલો હજુ ત્રીજાનું બાકી રહ્યું, કયાનું? બીજા વીજવાનું. પહેલાનું આવી ગયું, ત્રીજાનું આવી ગયું, બીજાનું. બીજાના લીધે ચોથા પર લાગતું બળ, ભાઈ અંતર કેટલું? √2a. તો આ બીજો ચોથા પર કયું બળ લગાડે? અપાકર્ષણ. તો એ આમ જાય, દૂર જતું. તો આ બ્લેક પેનથી દર્શાવું છું એ બળ કયું થયું? બીજાના લીધે ચોથા પર લાગતું બળ, એને નામ આપી દઉં F2. સૂત્ર શું થાય બોલો? ચલો કે Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર. શું લખાય? કે Q1 Q2 એટલે Q સ્ક્વેર અપોન R સ્ક્વેર. R સ્ક્વેર એટલે √2a સ્ક્વેર. તો આ નામ લખી દઉં કે Q સ્ક્વેર અપોન 2a સ્ક્વેર. આ બંને બળો કરતાં F2ની કિંમત કેવી થઈ? ઓછી રહી, અડધી થઈ. F1 અને F3 કરતાં F2. હવે પરિણામી બળ શોધવું છે તો F1 પ્લસ આ F2 અને F3 ત્રણેયનો સદિશ સરવાળો. તો ત્રણનો સદિશ સરવાળામાં આપણે એક કામ કરીએ, આને અહીં લખી દો ઉપર. F2 બરાબર કયો જવાબ આવ્યો? કે Q સ્ક્વેર અપોન 2a સ્ક્વેર. ઓકે, ચલો હવે ધ્યાન આપો. બરાબર ભાઈ, પહેલા અને ત્રીજાની વાત કરું, બીજાના પછી વાત કરીએ. તો ધ્યાનથી જુઓ તો પહેલા અને ત્રીજાનું પરિણામી બળ ક્યાં મળે? એની વચ્ચે. પહેલા અને ત્રીજાનું પરિણામી બળ F13 નામ આપી દો. 13. ઓકે, જસ્ટ સિમ્બોલ આપ્યો. તો F13 શોધવા માટે પહેલા અને ત્રીજા વચ્ચેનો એંગલ કેટલો? કે સાહેબ 90 એંગલ. બંનેના મૂલ્યો જરા ધ્યાનથી જુઓ તો સરખા. બંને બળો સરખા હોય, વચ્ચેનો એંગલ 90 હોય તો એનું પરિણામી બળ કેટલું થઈ જાય? √2 ગણું તો √2 કે Q સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર લખાય. ફરી સમજણ ભરી. આને ભૂલી જાઓ, F2ને ભૂલી જાઓ. તો F1 અને F3 વચ્ચેનો ખૂણો 90 છે, એંગલ 90, અને બંનેના મૂલ્યો જોવા જરા ધ્યાનથી સરખા છે તો પરિણામી બળ કેટલું થાય? √2 ગણું √2 કે Q સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર. હવે F13 આ જે આપ્યું નામ એ અને F2 બંને પાછા કેવા દિશામાં છે? એક જ દિશામાં છે. મૂલ્ય સરખું નથી, એક જ દિશામાં, તો બંનેનું શું કરવું પડે? હવે સરવાળો. તો પરિણામી બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ F2 એટલે કે કે Q સ્ક્વેર અપોન 2a સ્ક્વેર પ્લસ √2 કે Q સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર. કે Q સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર કોમન લઈ લઈએ તો કે Q સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર ઓપ્શન 1/2 પ્લસ √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ રીતે જવાબ લખીને આપેલો હશે કે Q સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર 2 પ્લસ 2√2 પ્લસ 1/2. ઓકે, લસા લઈ લીધું. 1 પ્લસ 2√2/2. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. સમજણ પડી ને? ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોમવર્કમાં એકદમ સરળ બે MCQs આપ્યા છે. આકૃતિમાં દર્શાવેલ O બિંદુ પાસે રહેલા વીજભાર પર લાગતું વિદ્યુત બળ ચોરસ આપેલો છે. ચોરસના ચારે ચાર શિરોબિંદુ પર વીજભાર Q છે, પ્લસ માઇનસ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે, અને કેન્દ્ર O પાસે કેપિટલ Q વીજભાર છે. તો પહેલા પ્રશ્નમાં એવું છે કે કેપિટલ Q પાસે એટલે કે O પાસે રહેલા કેપિટલ Q વીજભાર પર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય હશે, અધો દિશામાં હશે, જમણી તરફ હશે કે ઉધ્વ દિશામાં. તો માત્ર તમારે બળનું મૂલ્ય કાં તો શૂન્ય હોય અથવા હોય તો મૂલ્ય શોધવા નથી, કઈ દિશામાં હશે માત્ર ફિગર ઉપર ડ્રો કરીને દર્શાવી દેવાય, તરત જ ખ્યાલ આવી જાય. એ જ રીતે હોમવર્ક 2માં લખ્યું છે, એના એ જ શરત, એના એ જ રકમ, પણ ચારે ચાર વીજભાર અહીંયા બદલી નાખે છે, -Q કરી નાખે. અહીંયા પ્લસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ છે, અહીંયા બધા -Q કરે. તો અહીંયા પણ પ્રશ્ન એ જ કે પરિણામી વીજભાર વચ્ચેનો જે વીજભાર છે એના પર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય હશે, ઉધ્વ દિશામાં હશે, અધો દિશામાં હશે, જમણી તરફ હશે કે ડાબી તરફ હશે, લખવાનું છે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પ્રયત્ન કરજો, એકદમ સરળ છે. ચલો નવો પ્રશ્ન, કેપિટલ Q વીજભારિત પદાર્થના બે ટુકડા કરતા, કેપિટલ Q વીજભારિત પદાર્થના બે ટુકડા કરી દીધા અને બંને ઉપર વીજભાર, એકના ઉપર સ્મોલ q1 લઈ લઈએ, બીજા ઉપર સ્મોલ q2 લઈ લઈએ, ટોટલ વીજભાર વેચાઈ ગયો
અને બંને પદાર્થોને ચલો ટોટલ વીજભાર કેટલો મિત્રો કેપિટલ ક્યુ સમજતા જે રકમને એના 2 ટુકડા કરી દીધા પદાર્થના તો એકના ઉપર સ્મોલ ક્યુ વીજભાર રહ્યો તો બીજા ઉપર કેટલો રહે કેપિટલ ક્યુ માઇનસ સ્મોલ ક્યુ ટોટલ વીજભાર ક્યુ હતો એમાંથી એક ઉપર સ્મોલ ક્યુ તો બીજા ઉપર કેટલો રહે કેપિટલ ક્યુ માઇનસ સ્મોલ ક્યુ તેના 2 ટુકડા કરતાં આપેલા અંતર આરે તે બંને વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ મહત્તમ હોય આનો મતલબ થઈ ગયો આ Q1 થઈ ગયો આ Q2 થઈ ગયો અંતર આર આપેલું છે બંને વચ્ચે લાગતું પરિણામી બળ મહત્તમ હોય વિદ્યુત બળ મહત્તમ હોય તો તે માટે કેપિટલ ક્યુ અપોન સ્મોલ ક્યુ ખાલી જગ્યા મતલબ આ સ્મોલ ક્યુ વીજભાર જે છે ટોટલ એનું વિભાજન કેવું થશે એકના ઉપર કેટલું હશે બીજા ઉપર કેટલું હશે આપણે શોધવાનું છે બંને અડધો અડધો વહેંચાશે અથવા કોઈના ઉપર વધુ હશે બીજા ઉપર ઓછું હશે સમજીએ પહેલાં જે રીતે ફિઝિક્સની ભાષામાં સમજાય એ રીતે પછી એકદમ સરળ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ પણ સમજી લઈએ આપણે એક ઉપર વીજભાર ક્યુ બીજા ઉપર વીજભાર ક્યુ માઇનસ ક્યુ કેપિટલ ક્યુ માઇનસ ક્યુ અંતર લઈ લઈએ આપણે આર તો બંને વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળનું સૂત્ર થાય F બરાબર કે Q1 Q2 અપોન આર સ્ક્વેર ઓકે હવે મિત્રો બળ મહત્તમ હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ મહત્તમ થવા માટે એનું વિકલન શું થવું જોઈએ શૂન્ય 11મા ધોરણમાં વિકલનનો આખો ટોપિક આવે છે વિકલનની અંદર કોઈ પણ બિંદુ પાસે અથવા કોઈ પણ એનો સ્પર્શક બને એ વિડીયો મેં બનાવેલો છે ધોરણ 11માં 12માના શરૂઆતના બેઝિકની અંદર કોઈ પણનું મૂલ્ય વિકલન 0 થાય તો જ એની કિંમત મહત્તમ કહો તો ન્યૂનતમ હોય એમાં કન્ડિશન 2 છે કે જો dy અપોન dx 0 થાય તો મહત્તમ હોય અને dy અપોન dx 0 થાય તો ન્યૂનતમ એ હોય પણ એમાં ન્યૂનતમ અને મહત્તમ માટે ફરીથી વિકલન કરવું પડે d² અપોન dx². અહીંયા આપણને કિંમત આપેલી છે કે મહત્તમ હોય તો કોઈ પણની કિંમત મહત્તમ થવા માટે તેનું વિકલન 0 થવું જોઈએ. અહીંયા લખું તો df અપોન dq બરાબર 0 થવું જોઈએ. ચલો વિકલન કરી દઈએ. df અપોન dq આનું વિકલન કરું તો df અપોન dq સ્મોલ ક્યુના સંદર્ભમાં વિકલન કરવાનું છે. કે એમના એમ અપોન r² એમના એમ તો અહીંયા થશે d અપોન dq કૌંસમાં q માઇનસ q². ક્લિયર? df અપોન dq બાકીનું બધું તો અચર છે તો અચર એમને એમ લખ્યું d અપોન dq q માઇનસ q અપોન q². આની કિંમત કેટલી થવી જોઈએ 0 તો ધેરફોર 0 બરાબર k અપોન r². ચલો વિકલન તો કરવું પડશે ને અહીંયા df અપોન dq k અપોન r². વિકલન કોની સાપેક્ષે સ્મોલ ક્યુની સાપેક્ષે કેપિટલ ક્યુ તો અચર તો સ્મોલ ક્યુનું વિકલન ક્યુની સાપેક્ષે 1 શું વધ્યું કેપિટલ ક્યુ માઇનસ q²નું 2q. તો વિકલન સંકલન તમને શીખવાડેલું છે ઘાત શું થઈ જાય આગળ આવી જાય ને એક ઘાત ઘટી જાય. આની કિંમત 0 થાય તો 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k r² q અપોન 2q. ચલો આખું પદ આ બાજુ જતું રહેશે એટલે 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ q માઇનસ 2q. ધેરફોર કેપિટલ q બરાબર 2q. બીજી રીતે પણ લખ્યું q બરાબર q/2. જવાબમાં આવ્યું છે કેપિટલ q અપોન સ્મોલ q બરાબર 2. તો અહીંયા જવાબ આવશે 2. ઓકે ચલો આ તો બરાબર છે પણ આટલી બધી ગણતરી ના કરવા જવાય. જ્યારે આપણે એવું કહીએ કે આને સ્ક્રીનશોટ લઈ લો કોઈ એક પદાર્થના 2 ટુકડા કર્યા બંને વચ્ચે લાગતું બળ મહત્તમ થવું જોઈએ. ઓકે આવું વિચારું કે કેપિટલ ક્યુ વીજભાર હતું એને 2 ટુકડા કર્યા આપણે Q1 અને Q2 તો એ 2 વચ્ચે લાગતું બળ Fનું સૂત્ર શું થાય કે Q1 Q2 અપોન r². તો મિત્રો Q1 Q2નું શું આવે ગુણાકાર. તો જે વીજભાર આપેલો હતો એના તમે એવા 2 ટુકડા કરવાના કે એ 2 ટુકડાનો ગુણાકાર કેવો થાય મહત્તમ. દાખલા તરીકે કિંમત સાથે લઉં કેપિટલ ક્યુ 10 કુલમ છે 10 કુલમ એના ટુકડા કેટલા થાય પહેલો કે ભાઈ એકના ઉપર 10 કુલમ રહે બીજાના ઉપર 0 રહે આના ઉપર 9 કુલમ 1 કુલમ
થવા માંડે ને ટુકડા, બંનેનો ટોટલ સરવાળો તો 10 જ થાય. 8 કુલમ, 2 કુલમ, 7 કુલમ, ચલો બોલે જાઓ આગળ, 6, 4, બંને ઉપર સરખું પણ આવે. પછી અહીંયા 4 કુલમ તો અહીં 6 કુલમ, 3 કુલમ, 7 કુલમ, 2, 8, 1, 9, 0, 10 કુલમ. ટુકડા કેટલા થાય? તો 2 ટુકડા તમે આટલી શક્યતાઓ કરી શકો. 10 કુલમ વીજભાર હોય તો એના 2 ટુકડાઓ કરવા હોય તો આટલી શક્યતાઓ થાય. એકના ઉપર 10 હોય, બીજા ઉપર 0 હોય. 9, 1, 8, 2. ઓકે. હવે આ જે Q1 અને Q2 છે બંનેનું શું થાય મૂલ્યમાં? સૂત્રમાં શું આવે? ગુણાકાર. અને જે ગુણાકાર આવે એ બળના સૂત્રમાં ગુણાકાર આવે ને એનું મૂલ્ય કેવું થવું જોઈએ? મહત્તમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધાનો Q1 Q2નો ગુણાકાર કરું તો કિંમત મહત્તમ કયામાં આવે? 0, 9, 16, 21, 7, 21, 6, 24, 25, 24, 21. જુઓ તમે, તો બંનેનો ગુણાકાર મહત્તમ ત્યારે જ થાય જ્યારે બંનેનો વીજભાર સરખો હોય. જો કેપિટલ ક્યુની કિંમત બંને ઉપર કેવી થવી જોઈએ? અડધી અડધી. તો સ્મોલ ક્યુ એ કેપિટલ ક્યુ કરતાં અડધો, અથવા આવું પણ લખવું કેપિટલ ક્યુ એ સ્મોલ ક્યુ કરતાં બમણો. આવી ગયો જવાબ? જે રીતે લખો એમ. 2 વીજભારો વચ્ચે લાગતું બળ મહત્તમ થવા માટે બંને ઉપર કુલ વીજભાર હોય અડધો અડધો વહેંચાવો જોઈએ. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો મિત્રો, સંતુલિત અવસ્થામાં એક આપણે ગણતરીવાળો MCQS જ લઈએ અને પછી એની શોર્ટ ટીપ સમજીએ. સ્મોલ ક્યુ અને 4Q વીજભાર વચ્ચેનું અંતર 30 સેન્ટીમીટર છે. તો ત્રીજો કોઈ વીજભાર Q હું અહીંયા દર્શાવું છું. અહીં પણ લખી શકાય, આપણને ખ્યાલ નથી. ત્રીજો કોઈ વીજભાર Q, ત્રીજો વીજભાર કેપિટલ Q ક્યાં મૂકવો જોઈએ કે જેથી તંત્ર સંતુલનમાં રહે? ઓકે, સમજી લો. હવે બંને વીજભારો પ્લસ આપે છે, એક Q છે, બીજો 4Q છે. કોઈ વિદ્યાર્થીઓ કે ત્રીજો વીજભાર એની રેખા ઉપર ગમે ત્યાં મૂકવો જોઈએ. ચલો એ ગમે ત્યાં દોડીએ. પહેલો કેસ લઈ લો અહીંયા, કેપિટલ Q, જે સદંતર ખોટો છે. કેવી રીતે ખોટો છે પહેલાં સમજો. ભાઈ આ પ્લસ Q આના ઉપર કયું બળ લાગે? અપાકર્ષણ. તો આના લીધે આના ઉપર અપાકર્ષણ બળ લાગે. આમ આને 1 કહી દો, આને 2 કહી દો, તો F1 થઈ ગયું આ દિશામાં. બીજો પણ આના ઉપર અપાકર્ષણ બળ લગાડે તો એના કારણે લાગતું બળ F2 પણ આ દિશામાં આવે. તો F1 અને F2 બંને આમ લાગે છે તો સંતુલનમાં રહે ખરો? થોડું વિચારો. આ પણ આને ધક્કો મારે, આ પણ આને ધક્કો મારે, તો આ વીજભાર હશે આ દિશામાં ગતિ કરશે. શું એવી જ રીતે અહીંયા પણ લઈ શકાય? ના લઈ શકાય. કેમ ના લઈ શકાય? જુઓ, આ પ્લસ તો પ્લસ પ્લસ વડે આમ ધક્કો લાગશે. આ પ્લસના કારણે આના ઉપર પણ આમ ધક્કો લાગશે, તો એને કંઈ આમ ગતિ કરશે. તો પહેલો પ્રશ્ન તો એ ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે બંને પ્લસ હોય ને બંને માઇનસ હોય. બરાબર યાદ રાખો. બંને વીજભાર પ્લસ હોય કે તો બંને વીજભાર માઇનસ હોય તો ત્રીજો વીજભાર હંમેશા બંનેની વચ્ચે જ મૂકવાથી સંતુલન થાય, અધરવાઇઝ સંતુલન ના થાય. વચ્ચે મૂકી જોઈએ. ચલો કેવી રીતે? Q ગમે તે કેસ લઈ લે, 4Q વચ્ચે વીજભાર Q મૂકી દીધો અહીંયા. આના લીધે આના ઉપર લાગતું અપાકર્ષણ આ દિશામાં, આના લીધે આના ઉપર લાગતું અપાકર્ષણ આ દિશામાં. તેના કારણે વચ્ચેના વીજભાર ઉપર લાગતા બળો કેવા થયા? વિરુદ્ધ દિશામાં. એ બંને બળો સરખા થાય તો વચ્ચેના બિંદુ પાસે રહેલો વીજભાર આખું તંત્ર કેવું રહે? સંતુલનમાં રહી શકે. ક્લિયર? તો એના માટે મિત્રો શોર્ટ ટ્રીપ્સ અથવા એક સૂત્ર બનાવી દેવાનું, યાદ રાખવાનું કે અંતર x બરાબર √Q1 upon √Q1 પ્લસ √Q2 ઇન્ટુ L, જ્યાં x એ નાના વીજભારથી અંતર અને Q1 એ નાનો વીજભાર અને Q2 એ મોટો વીજભાર. અચ્છા, આ સમીકરણ સીધે સીધું જ્યારે બોર્ડની એક્ઝામ હોય ત્યારે નહીં લખવાનું.
દાખલાની પેટર્નથી પૂછાય તો ભાઈ વચ્ચે કોઈ વીજભાર મૂકવો પડે, આના કારણે આના ઉપર લાગતું બળ શોધવું પડે, આના કારણે આના ઉપર લાગતું બળ શોધવું પડે, બંને બળો સરખા લેવા પડે. આ અંતર x લીધું તો આ અંતર કેટલું થાય મિત્રો 30 - x, બંને બળો સરખાવવા પડે, સાદુરૂપ આપવું પડે, ગણતરી કરવાની. જ્યારે MCQ બેઝ હોય તો સીધું સમીકરણ મૂકી દો. ચલો તો જવાબ શું આવશે? x = √q1, √q1 એટલે √q નાનો વીજભાર q1 upon √q1 + q2, તો √q1 એટલે કે q પ્લસ √4q, ઓકે, ઇન્ટુ L એટલે અહીંયા આપણે 30 સેન્ટીમીટર 30. ક્લિયર? ચલો = હવે મિત્રો એ શું થશે? √q નીચે √q + 4q, તો આ થઈ ગયા √q પ્લસ 4નું વર્ગમૂળ 2 √q ઇન્ટુ 30 સેન્ટીમીટર. ચલો નીચે થશે 2 + 1 એટલે √ 3 ટાઈમ √q, ઉપરના √q નીચેના √q જતા રહેશે. લખું ચલો નેક્સ્ટ સ્ટેપ. તો અહીંયા થઈ ગયા ને 3 √q ઇન્ટુ 30, તો √q જતા રહ્યા, તો 30/3 એટલે 10 સેન્ટીમીટર. ક્યાંથી પણ? નાના વીજભારથી આ 10 સેન્ટીમીટર અંતર. અને જો તમને આ જ રીતે પૂછે મોટા વીજભારથી, શોધવાનું આપણે નાના વીજભારથી, મોટા વીજભારથી કીધું હોય તો 20 સેન્ટીમીટર અંતર. ઓકે, તો MCQમાં પૂછાય નાના વીજભારથી 10 સેન્ટીમીટર. આવું પણ ઓપ્શન આપેલા હોય. નાના વીજભારથી 10 સેન્ટીમીટર જમણી બાજુ, નાના વીજભારથી 10 સેન્ટીમીટર ડાબી બાજુ, મોટા વીજભારથી 20 સેન્ટીમીટર ડાબી બાજુ. તો આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે બંને પ્લસ હોય, બંને માઇનસ હોય તો ત્રીજો વીજભાર હંમેશા બંનેની વચ્ચે જ મુકાય. અચ્છા, એ જ રીતે જો પ્લસ માઇનસ હોય તો જવા દો, આને સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો તો સૂત્રમાં માત્ર ફેરફાર થઈ જશે. આવી રીતે લખી દઈએ આપણે Q1 પ્લસ અને Q2 પણ પ્લસ, અથવા Q1 માઇનસ અને Q2 પણ માઇનસ. તો આવ્યું સમીકરણ. અને એક પ્લસ અને બીજો માઇનસ, તો પછી x = √q1 upon નીચે શું આવી જવું જોઈએ? માઇનસ √q2 માઇનસ √q1 ઇન્ટુ L. Q1 એટલે નાનો વીજભાર, Q2 એટલે મોટો વીજભાર, તો મોટામાંથી નાનો બાદ કરવાનો. ક્લિયર? તમારી પાસે કોઈ પણ મટીરિયલ હોય તો એની અંદર આવા MCQ અથવા દાખલા હોય તો આ સમીકરણની મદદથી સોલ્વ કરજો, જેથી કરીને તમને થોડો કોન્ફિડન્સ પાવર આવી જાય. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો એક સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફિગર દોરું છું અને એના સંદર્ભમાં રકમ સાથે સાથે બોલતો જ આવું છું. દ્રઢ આધાર સાથે સમાન લંબાઈની બે દોરી લટકાવેલી છે, સમજી લો આ રીતે એકબીજા નજીક, અને બંને ગોળા છે. એ બંને ગોળા ઉપર વીજભાર નાખવામાં આવે, સમાન વીજભાર. તો બંને ગોળા ઉપર સમાન વીજભારનો મતલબ બંને ઉપર પ્લસ તો પ્લસ, માઇનસ તો માઇનસ. જો બંને ઉપર પ્લસ નાખીએ કે બંને ઉપર માઇનસ નાખીએ તો બે વચ્ચે શું થાય? અપાકર્ષણ. અને અપાકર્ષણના કારણે ગોળા શું થશે? એકબીજાથી દૂર જશે. તો જેમ જેમ એ દોરી બંને દોરી પર લટકાવેલા ગોળા એકબીજાથી દૂર જશે તો બંને વચ્ચે કંઈક એંગલ બનશે. તો આ ગોળો લઈ લઈએ જેનું દ્રવ્યમાન m, આનું પણ દ્રવ્યમાન m, અને બંને ઉપર વીજભાર લઈ લઈએ q, તો બંને ઉપર વીજભાર q. એના કારણે ચલો આમ જતા જશે, એક અવસ્થા એવી આવશે કે એ આખું તંત્ર સંતુલનમાં આવશે. એ વખતે બનતો એંગલ થીટા. ઓકે, હવાની અંદર બે દોરી પર નીચે લટકાવેલા ગોળાને વીજભાર નાખતા બંને ગોળા એકબીજાથી દૂર જાય છે અને સંતુલિત અવસ્થામાં થીટા એંગલ બનાવે છે. દોરી વચ્ચેનો એંગલ થીટા છે. હવે સમજો, આ સમગ્ર પ્રેક્ટિકલને આપણે શામાં કર્યો? m દ્રવ્યમાન q વીજભાર. પ્રેક્ટિકલ સમગ્ર હવામાં. હવે કરીએ પ્રેક્ટિકલ માધ્યમમાં, મતલબ આ રીતની ફિગર દોરીએ. એ જ પ્રોસેસ કરી, બંને ઉપર વીજભાર નાખ્યો, બંને દૂર ગયા, અને આને પ્રવાહીમાં ડૂબાડેલો છે. અને પ્રવાહીમાં ડૂબાડેલો હોવાના કારણે એંગલ તો એના એ જ બને છે. બરાબર કન્ડિશન સમજી, એંગલ એના એ જ બને છે. જો એંગલ એના એ જ બનતો હોય તો
પ્રવાહીનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કે હું કિંમત નથી આપતો, કિંમતો પછી મૂકીને ગુજકેટની અંદર વારંવાર પૂછાયેલો MCQ છે, કિંમતો પછી મૂકીએ. પ્રવાહીનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કે છે, પ્રવાહીની ઘનતા ρ છે, પ્રવાહીની ઘનતા ρ છે. તો ધેરફોર ગોળો જે આ ગોળાકાર પદાર્થ છે એ ગોળાની ઘનતા શોધવાની છે. ગોળાની ઘનતા શોધો, પ્રશ્નાચિહ્ન, એને નામ આપી દઈએ આપણે સિગ્મા. ઓકે, ફરીથી MCQ આ રીતનું પૂછાય છે ગુજકેટમાં, રકમ સાથે લઈએ. કોઈ બે દોરીની નીચે લટકાવેલા ગોળા પર વીજભાર નાખતા બંને ગોળાઓ હવાની અંદર એંગલ θ જેટલો બનાવે છે. હવે જો તે સમગ્ર પ્રયોગને કોઈ પ્રવાહીની અંદર ડૂબાડવામાં આવે ને ત્યારે કરવામાં આવે ત્યારે પ્રવાહીનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક 2 છે એવું આપી દીધું, કેની કિંમત 2 આપી દીધી. અને તે બંને દોરી વચ્ચે બનતો એંગલ θ જ હોય તો આપેલા ગોળાની ઘનતા શોધો. પ્રવાહીની ઘનતા આપી દીધી છે, ધારો કે 800 kg/m³. ઓકે, 3માંથી ગમે તે 2 કિંમત તો આપેલી હોય, ત્રીજી કિંમત શોધવાની થાય. ચલો સમજીએ કે આપણે ગોળાની ઘનતા શોધવાનું સૂત્ર તારવીએ, અથવા આ 3 વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર તારવીએ. પ્રેક્ટિકલ સમજ્યા હવામાં. ચલો, અહીં m દળનો ગોળો છે, સંતુલન એનો મતલબ કે પરિણામી બળ બધું કેવું થવું જોઈએ, સામસામેના બળો સરખા. આના ઉપર કયું બળ લાગે મિત્રો? તો કે સાહેબ mg બળ, વજન બળ લાગે. ક્લિયર, એકદમ સાચું. ચલો, આ શું છે? દોરી છે, દોરી પર કયું બળ લાગે? તણાવ બળ. ઓકે, બળ સમજી લેજો. આ એંગલ θ છે તો એથી આમ જાય તો આ એંગલ પણ θ બનશે. તણાવ બળ જેની સાથે θ એંગલ બનાવેનો કયો ઘટક આવે? કોસ. તો આ થઈ ગયો t cos θ અને આ ઘટક થઈ જાય t sin θ. ક્લિયર? ભાઈ આ બંને ગોળાઓ તો ક્યાં હતા? નજીક હતા. એ બંનેને દૂર કોણ લઈ ગયું? તો બંને ઉપર વીજભાર હતો. બંને ઉપર વીજભાર પ્લસ હોય તો પ્લસ, તો બંને પ્લસ વચ્ચે કયું બળ લાગ્યું? અપાકર્ષણ. એ અપાકર્ષણને કયું બળ કહેવાય? વિદ્યુત બળ. તો આ ગોળા વડે આ ગોળા ઉપર વિદ્યુત બળ અપાકર્ષણ, તો એ આ થઈ ગયું વિદ્યુત બળ F. ઓકે, આ થઈ ગયું વિદ્યુત બળ, આ થઈ ગયું તણાવ બળ, આ થઈ ગયું વજન બળ. તણાવ બળના 2 ઘટકો લઈ લીધા. એના એ જ પ્રયોગ આપણે પ્રવાહીની અંદર ડૂબાડીને કર્યો. જોજો ભાઈ કયા કયા બળ લાગશે? તો કે સાહેબ તણાવ બળ T' લઈ લઈએ, બળ બદલાઈ જાય. એંગલ એના એ તો તણાવ બળના 2 ઘટકો, ચલો T' cos θ અને T' sin θ. ક્લિયર? ખ્યાલ આવી ગયો ને? આ θ છે તો આપણને θ બનશે આ બાજુનું. વજન બળ કયું? તો કે સાહેબ વજન બળ mg, ગોળાનું વજન બળ. એ ધક્કાવાળું અપાકર્ષણ બળ તો કે F' બરાબર, પછી હું લખું જોઈએ સિમ્બોલ આનું સિગ્મા. હવે મિત્રો કોઈ વસ્તુને હવામાં રાખ્યું ત્યારે બંને વચ્ચે લાગતું બળ F. અહીં જુઓ, હવામાં લાગતું વિદ્યુત બળ F, તો માધ્યમમાં લાગતું વિદ્યુત બળ કેટલું થાય? તો માધ્યમમાં લાગતું બળ એ કેમાં ભાગનું થઈ જાય? યાદ આવ્યું? માધ્યમમાં લાગતું બળ કેટલું થઈ જાય? કેમાં ભાગનું. તો એ F ના હોય પણ F/K, કારણ કે K શું છે? માધ્યમનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. કેમાં ભાગનું થઈ ગયું? બીજો અહીંયા પ્રશ્ન થશે, વજન બળ તો mg નીચે છે, પણ હવાની અંદર હોય કોઈ વસ્તુ, એની જગ્યાએ પ્રવાહીમાં ડૂબાડીએ તો એક બળ લાગે છે. ધોરણ 11માં શીખી ગયા. કોને શોધ્યું? હા સાચું, આર્કિમિડીઝ. કયું બળ? ઉત્પ્લાવક બળ. તો અહીં આ ગોળા ઉપર એક વધારાનું ઉપરની તરફ લાગશે. કયું બળ? ઉત્પ્લાવક બળ Fb. ઓકે, હવે શોધીએ આપણે ગોળાની ઘનતા. તો હવા માટે પહેલા પ્રયોગમાં જોઈ લો. ચલો, પહેલી ફિગર પ્રમાણે સંતુલન હોય તો સામસામેના બળો સરખા. T sin θ બરાબર F, T cos θ બરાબર mg, T cos θ બરાબર mg. ચલો, T બંનેનો ભાગાકાર કરો, T જતા રહે, sin ભાગ્યા cos એટલે tan θ, tan θ બરાબર F/mg, સમીકરણ નંબર 1. ઓકે, સમજીએ. પછી તો સૂત્ર યાદ જ રાખવાનું છે, ગોખી મારવાનું છે. સમજીને યાદ રાખીએ એટલે સરળતાથી યાદ રહેશે. ચલો, સામસામેના બળો તો કે T' sin θ બરાબર F/K અને T' cos θ બરાબર mg - Fb.
થયું ભાઈ ટી ડેશ કોસ થીટા પ્લસ એફ બી બરાબર એમ જી એફ બી નામ લખું તો આગળ માઇનસ થઈ ગયું પરીખ નહીં આના ઉપર લાગતા બરો ઉપર નીચેના સરખા ચલો ઉપરના કયા બરો છે ટી ડેશ કોસ થીટા પ્લસ એફ બી નીચે કયું બર એમ જી તો ટી ડેશ કોસ થીટા બરાબર એમ જી માઇનસ એફ બી અચ્છા ભાઈ અહીંયા કેમ થીટા થીટા રાખ્યું રકમ જ આપી છે કે હવાની અંદર બંને દોરી વચ્ચે બનતો એંગલ અને માધ્યમમાં બંને દોરી વચ્ચે બનતો એંગલ સરખો છે ભાગાકાર કરી દે ટી ડેશ જતા સાઇન ભાગ્યા કોસ એટલે ટેન થીટા બરાબર એફ અપોન કે નીચે ભાગાકારમાં એમ જી માઇનસ એફ બી ક્લિયર ચલો બંનેને સરખાઈ દઉં આટલું લખી દો ચલો ઝડપથી ત્યાં સુધી હું પેનને પણ ખોરાક આપી દઈએ ચલો સરખાવતા શું થશે ટેન થીટા તો આ બંને ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખાવતા સમીકરણ 2 અને 1 સરખાવતા તો એફ અપોન એમ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ બાય કે ઇન બ્રેકેટ એમ જી માઇનસ એફ બી ચલો બંને બાજુથી એફ તો એ જ છે તો એફ જતા રહ્યા તો 1 અપોન એમ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન કે એમ જી માઇનસ એફ બી હવે મિત્રો આપણી પાસે દ્રવ્યમાન એમ નથી આને જવા દો ઘનતા શોધવી છે તો આ સૂત્રની અંદર એમ એટલે શું દ્રવ્યમાન કોનું ગોળાનું ઓકે એફ બી એટલે શું ઉત્પ્લાવક બળ યાદ છે આર્કિમીડીઝનો સિદ્ધાંત કોઈપણને પ્રવાહીમાં ડૂબાડતા લાગતું ઉત્પ્લાવક બળ વિસ્થાપિત થયેલા પ્રવાહીના વજન જેટલું હોય તો એ આવું લખું જુઓ mg એટલે શું ગોળાનું વજન બરાબર ચલો એમ એટલે દ્રવ્યમાન એટલે કદ ગુણ્યા ઘનતા બરાબર સમજો કદ ગુણ્યા ઘનતા કદ v ઘનતા કેટલી ગોળાની સિગ્મા સિમ્બોલ આપ્યો મેં સિગ્મા ઇન્ટુ જી અને fb એટલે શું અહીં લખું એટલે ખ્યાલ આવે fb એટલે ઉત્પ્લાવક બળ પરંતુ આપણે શીખી ગયા કે ઉત્પ્લાવક બળનું મૂલ્ય વિસ્થાપિત થયેલા પ્રવાહીના વજન જેટલું હોય ભાઈ પ્રવાહીનું વજન એટલે mg વજન એટલે mg પણ એમની જગ્યાએ m ડેશ લખ્યું ગોળા માટે m લખ્યું તો પ્રવાહી માટે m ડેશ લખું ચલો m ડેશ એટલે શું તો m એટલે કદ અને ઘનતાનો ગુણાકાર દ્રવ્યમાન એટલે કદ ઘનતા રો છે પ્રવાહીની જુઓ આ ગોળાનું છે માટે ગોળાની ઘનતા આ પ્રવાહીનું છે તો પ્રવાહીની ઘનતા ઇન્ટુ જી આ બંને કિંમતો પહેલાંની અંદર મૂકીએ એ અહીંયાથી સમીકરણ એ તો 1 અપોન એમની કિંમત mgની કિંમત વી સિગ્મા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન કે એમના એમ ઇન બ્રેકેટ mg ચલો એમની કિંમત વી સિગ્મા જી mgની કિંમત માઇનસ fb વી રો જી ઓહો સરસ વી રો જી શું થશે ચલો જી કોમન નીકળશે વી કોમન નીકળશે તો વીજી અહીંયાથી વીજી જતા રહેશે વીજી જતા રહ્યા વીજી નહીં વીરજી ઓકે વીરજી જતા રહ્યા તો 1 અપોન સિગ્મા પનામા સિનેમા શું વધ્યું સિગ્મા ઇન્ટુ રો ચલો કે ન કરતાં બનાવી દઉં તો કે બરાબર સિગ્મા અપોન સિગ્મા માઇનસ રો વેરી મોસ્ટ આઈએમપી સમીકરણને મગજમાં ફિટ કરી દેવાનું મેં અહીંયા જે રીતે બ્લેક પેનની બોર્ડર બનાવીને ગ્રીન પેનની બોર્ડર બનાવીને બ્લોક કર્યું એમ તમારે મગજમાં બ્લોક કરવાનું એવી રીતે પણ બ્લોક નહીં કરવાનું કે પછી જરૂર પડે ત્યારે બહાર ના નીકળે ઓકે તો યાદ રાખવાનું ખાસ કે બરાબર સિગ્મા અપોન સિગ્મા માઇનસ રો ફરીથી આખો પ્રશ્ન સમજી લેવાનો છે જો આ રીતનો પ્રશ્ન પૂછાય MCQSમાં તો કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી કરવા બેસવાનું નથી સૂત્ર યાદ રાખવાનું માધ્યમનો ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક કે બરાબર સિગ્મા અપોન સિગ્મા માઇનસ રો ભૂલથી પણ આમાં કન્ફ્યુઝન ના થાય તમારે જે યાદ રાખવો કોઈ વિદ્યાર્થી એમ કે સાહેબ મારે સિગ્મા નહીં યાદ રાખવો સિમ્બોલ તમારો પ્રશ્ન છે કે બરાબર સિગ્મા અપોન સિગ્મા માઇનસ રો સિગ્મા એટલે ગોળાની ઘનતા રો એટલે પ્રવાહીની ઘનતા ગુજકેટની અંદર
આ રીતનો પ્રશ્ન અને આપણી પરીક્ષામાં છે સ્વાધ્યાયની અંદર કેવી રીતે પ્રશ્ન થશે? હવામાં થીટા, માધ્યમમાં થીટા, જો પ્રવાહીનો વક્રીભવનાંક 2 હોય, માધ્યમનો વક્રીભવનાંક નહીં, ભૂલ થઈ, ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક 2 હોય અને પ્રવાહીની ઘનતા 800 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ હોય તો ગોળાની ઘનતા શોધો. ગમે તેમ પૂછાય. ગોળાની ઘનતા આપીએ તો સિગ્માની ઘનતા આપેલી હોય તો રો શોધો, બંને આપેલા તો કે શોધો. ચલો આમાં મૂકી દઈએ. કે બરાબર સિગ્મા અપોન સિગ્મા માઇનસ રો. કેની કિંમત 2 શોધવાના છે સિગ્મા. એક કામ કરીએ આપણે, આને સિગ્મા શોધવાનું તો સિગ્મા બરાબર આનો ગુણાકાર કરી દો, કે સિગ્મા માઇનસ કે રો. તો અહીંયા થઈ ગયા સિગ્મા, આ સિગ્મા પેલી બાજુ આવે, કે રો આ બાજુ આવો તો કે રો કે સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા. તો કે રો બરાબર સિગ્મા કે માઇનસ 1. સિગ્માને બનાવી દીધા મેં કરતા, જે માગ્યું છે એના સંદર્ભમાં. બાકી સૂત્ર યાદ રાખવાનું આવી રહ્યું. તો સિગ્મા બરાબર કે રો અપોન કે માઇનસ 1. ચલો સિગ્માની કિંમત શોધવા માટે કેની કિંમત 2, રોની કિંમત 800, કેની કિંમત 2 માઇનસ 1, 1600 ભાગ્યા 1 એટલે 1600 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. જવાબ આવી ગયો. અમુક વખત તમને રો પણ આપેલા હોય, ગોળાની ઘનતા આપેલી હોય, માધ્યમની ઘનતા આપેલી હોય અને માધ્યમનો ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક કે શોધવાનું કે તો પણ શોધી શકાય. સૂત્ર ફરીથી બોલું છું, કે બરાબર સિગ્મા અપોન સિગ્મા માઇનસ રો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આટલા સુધી લઈએ. પરિણામી બળ શોધવાની મેથડ અને આ એક પેટર્ન, જે પેટર્ન આપણે યાદ રાખીશું. અને બળોનું સંતુલન બંને પ્લસ બંને માઇનસ તો વચ્ચેના ભાગે આવે, એક પ્લસ અને એક માઇનસ તો સાઈડમાં આવશે. અને એનું સૂત્ર આપણે શીખી ગયા. એક્સ બરાબર, એક્સ એ નાના વીજભારથી અંતર અંડરરૂટ Q1 અપોન Q1 પ્લસ Q2. અંડરરૂટમાં માઇનસ હોય તો અંડરરૂટ Q1 અપોન અંડરરૂટ Q2 માઇનસ અંડરરૂટ Q1 ઇન્ટુ L. ઓકે, મહેનત કરતા રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.